तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। ताकत संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है।
निर्बल हूँ। तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। ગુડ ઇવનિંગ, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઈશ્વરનો આભાર માનતા આવો બાઇબલ અભ્યાસની શરૂઆત કરીએ. એ પહેલાં ખાસ ઈશ્વરનો હું આભાર માનું છું, અને વિશેષ કરીને ઈશ્વરની સ્તુતિ કરતા CNI ગુજરાત ડાયોસિસના માનવંત બિશપ સાહેબ, ઉપાધ્યક્ષ સાહેબ, સેક્રેટરી સાહેબ, ખજાનચી સાહેબ તેમજ તમામ ધર્મગુરુઓ, અધિકારીઓ માટે ઈશ્વરનો આભાર માનું છું. આપ સર્વની સેવાનો માટે, ઉત્તેજન માટે, પ્રાર્થના માટે, સહયોગને માટે, દાનરૂપી સેવાનો માટે આપ સર્વનો આભાર માનીએ છીએ. અને એની સાથે સાથે આ મહત્ત્વની, અતિ મહત્ત્વની સેવામાં પુષ્કળ પરિશ્રમ કરનાર, મહેનત કરનાર અને નિરંતર આપણને આ સેવા પૂરી પાડનાર ટેકનિકલ આખી એન્ટાયર ટીમને માટે પણ ઈશ્વરનો આભાર માનતા સર્વને ખૂબ સારી શુભેચ્છા અને સલામ પાઠવું છું. આવો નમીએ, પ્રભુની પાસે સહાય અને મદદ માંગીએ, પ્રાર્થના કરીએ. સકલ સૃષ્ટિના સર્જનહાર પરમ કૃપાળુ પરમેશ્વરી પિતા, તમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ તમારા મોટા, અદ્ભુત, પરાક્રમી, સામર્થ્યવાન નામને બુલંદ અવાજે જય જયકાર કરતા, સ્થિતિનો નાદ ગજાવતા, પવિત્ર છે, પવિત્ર છે, પવિત્ર છે સૈન્યના દેવ યહોવા એમ કહેતા જે અસંખ્ય દૂતો થાકતા નથી, વિસામો લેતા નથી, નિરંતર તમારું સ્તુતિ ગાન કર્યા કરે છે, તેમની સાથે
અમને પણ તમારી સ્તુતિ કરવા, તમારી આરાધના કરવા, તમારું ભજન કીર્તન કરવા, તમારા વચનોમાંથી પ્રકાશ મેળવવા, ભેળા મળીને પ્રાર્થના કરવા અને તમારા વચનોનો અભ્યાસ ને મનન ચિંતન કરવાના માટે તમે અમને તક આપી રહ્યા છો. અમે તમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ, આભાર માનીએ છીએ. CNI ગુજરાત ડાયોસિસની તમામ વ્યવસ્થાઓના માટે, સેવાઓના માટે, મંડળીઓના માટે, અમારા માનનીય બિશપ સાહેબ, ઉપાધ્યક્ષ સાહેબ, સેક્રેટરી સાહેબ, ખજાનચી સાહેબ તેમજ તમામ અધિકારીગણ અને તમામ ધર્મસેવકોના માટે, તમામ મંડળીઓના માટે, મંડળીના અંગો અને આગેવાનોના માટે, તમામ પરિવારોના માટે, સિનરની વ્યવસ્થાના માટે અમે તમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ, આભાર માનીએ છીએ. અને પ્રભુ તમારી કૃપામાં આ અભૂતપૂર્વ સેવા જે ઓનલાઈન વર્શિપ અમને પ્રાપ્ત થઈ અને ટેકનોલોજીના માધ્યમથી પ્રભુ અમે આ સેવાનો આનંદ અને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. અમે તમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. માન, મહિમા, ગૌરવ છે કેવળ તમારા છે. તમને અર્પણ કરતા અમે તમારા બાળકો તરીકે તમારા કૃપાસનની પાસે આવીએ છીએ. અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, પિતા, અમારી સેવાઓને તમે પુષ્કળ આશીર્વાદિત કરો અને જુદી જુદી જગ્યાએથી આ ટેકનોલોજીનો લાભ લઈને જેઓ વહાલાઓ નિરંતર આ વર્શિપમાં જોડાય છે, બાઇબલ અભ્યાસમાં જોડાય છે, આ સેવામાં સહયોગ કરે છે, પ્રાર્થના કરે છે, ઉત્તેજન આપે છે, મેસેજ કરે છે અને સાથે સાથે દાનરૂપી સેવા સહયોગ કરે છે. સર્વ માટે અમે તમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ, આભાર માનીએ છીએ. અને સાથે પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ અમારી ટેકનોલોજીની ટીમને માટે. પ્રભુ, અમારા જુવાન દીકરા દીકરીઓ અને જ્યાં જ્યાં રહીને પ્રભુ આ સેવામાં સહયોગ કરે છે, મહેનત કરે છે, પરિશ્રમ કરે છે, તેમની સેવાનો તમે લક્ષમાં લેજો, આશીર્વાદિત કરજો અને દરેકને સંભાળી બચાવી રાખજો. દરેકને જે કૃપાદાનોને તાલંતો તમે આપ્યા છે તેનો ઉપયોગ તમારા મહિમાન માટે કરવા માટે પ્રભુ તમે શક્તિ, સામર્થ્ય, બળ આપો અને દરેકનો ઉપયોગ પોતપોતાની ક્ષમતાએ અને અવસ્થામાં અને ક્ષેત્રમાં રહીને પ્રભુ તેઓ કરે એના માટે ખાસ અમે આગ્રહથી પ્રાર્થના અને વિનંતી કરીએ છીએ. આજની બાઇબલ સ્ટડીને પણ પ્રભુ તમે આશીર્વાદિત કરો, સફળ કરો અને તમારા અદ્ભુત પરાક્રમી વચનો જે અમારી માતૃભાષામાં પ્રાપ્ત થયા છે, વચનો અમે વાંચીએ, પ્રાર્થના કરીએ, એના પર થોડી ક્ષણો સાથે મળીને મનન કરીએ, અભ્યાસ કરીએ, ચિંતન કરીએ, ત્યારે પણ તમારી કૃપા અને સહાય અને મદદ અને માર્ગદર્શન દોરવણી અમે તમારી પાસે માંગી લઈએ છીએ. પિતા, સહાય કરજો, મદદ કરજો. તમારી પ્રભુ દોરવણીનો પ્રભુ અમને પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવો એવી ખાસ અમે પ્રાર્થના અને વિનંતી કરતા અમે સગળા તમારા પ્રેમાળ હાથમાં સોંપાય છે. પ્રભુ ઈસુના લીધે અમારી પ્રાર્થના સાંભળો અને સ્વીકાર કરો બાપ. આમીન. ફરીને એકવાર આજની ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં આપ સર્વનો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સુમધુર નામમાં પ્રેમપૂર્વક આવકાર કરતા ઈશ્વરનો આભાર માનું છું અને આપ સર્વની પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ સેવાના માટે, હાજરીને માટે, ઉત્તેજનને માટે, તેમજ ઉત્તેજનના શબ્દો, મેસેજીસ, તેમજ પ્રાર્થનારૂપી ટેકાના માટે, દાનરૂપી સહયોગને માટે આભાર માનીએ છીએ. અને પ્રભુ પિતા પરમેશ્વર આપણ સર્વની સેવાને લક્ષમાં લઈને તેના વિવિધ સેવા કાર્યોના માટે આપણ સર્વનો ઉપયોગ કરતા રહો, એ જ મારી શુભેચ્છા અને આપ સર્વને સલામ પાઠવું છું. આવો પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાંથી પ્રભુના વચનો વાંચીએ અને આજે નવા કરારમાંથી યોહાનનો પહેલો પત્ર અને તેનો 4થો અધ્યાય માંથી આપણે કેટલાક વચનો વાંચવા માંગીએ છીએ. પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાં યોહાનનો પહેલો પત્ર પાન નંબર 238 પર મળશે. તેનો 4થો અધ્યાય અને તેની 1 થી 6 કલમ આપણે વાંચીશું અને વાંચન બાદ આપણે સાથે મળીને તેનો અભ્યાસ કરવા માટે પ્રયાસ કરીશું. પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાં નવા કરારમાં યોહાનનો પહેલો પત્ર, તેનો 4થો અધ્યાય, પાન નંબર 238, 1 થી 6, ત્યાં પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે. વહાલાઓ, દરેક આત્મા પર વિશ્વાસ ન રાખો, પણ આત્માઓ દેવ પાસેથી છે કે નહીં એ વિશે તેઓને પારખી જુઓ, કેમ કે જગતમાં જૂઠા પ્રબોધકો ઘણા નીકળ્યા છે. ઈસુ ખ્રિસ્ત મનુષ્ય દેહમાં આવ્યો છે એવું જે દરેક આત્મા કબૂલ કરે છે તે દેવ પાસેથી છે. એથી તમે દેવનો આત્મા ઓળખી શકો છો. જે દરેક આત્મા ઈસુને કબૂલ કરતો નથી તે દેવ પાસેથી નથી.
અને ખ્રિસ્ત વિરોધીના જે આત્મા વિશે તમે સાંભળ્યું કે તે આવે છે તે એ જ છે અને તે હમણાં પણ જગતમાં છે. બાળકો, તમે દેવના છો ને તમે તેઓને જીત્યા છે, કેમ કે જગતમાં જે છે તેના કરતાં તમારામાં જે છે તે મોટો છે. તેઓ જગતના છે, તેથી તેઓ જગત સંબંધી બોલે છે અને જગત તેઓનું સાંભળે છે. આપણે દેવના છીએ. જે દેવને ઓળખે છે તે આપણું સાંભળે છે. જે દેવનો નથી તે આપણું સાંભળતો નથી. એથી આપણે સત્યના આત્માને તથા ભ્રાંતિના આત્માને ઓળખી શકીએ છીએ. આ પ્રભુનું જીવતું અને પવિત્ર વચન છે અને પ્રભુ પિતા પરમેશ્વર તેના વાંચેલા સાંભળેલા વચનો પર પુષ્કળ આશીષ આપો. આવો પ્રભુના વચનના અભ્યાસમાં મનનમાં જઈએ એ પહેલાં પ્રભુની પાસે સહાય તથા મદદ માંગીએ, પ્રાર્થના કરીએ. અતિ ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્યસન પર બિરાજમાન અમારા જીવનના સ્વામી અને અમારા પ્રભુ, તમારા મૂલ્યવાન કિંમતી બેશકિંમતી વચનોના માટે, વચનોની ભેટને માટે અને વિશેષ કરીને તેઓ અમારી માતૃભાષામાં અમને સુલભ અને સરળતાથી પ્રાપ્ય છે એના માટે અમે તમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ, તમારો આભાર માનીએ છીએ. જે વચનો અમે વાંચ્યા છે, યોહાનનો પહેલો પત્ર 4 અધ્યાય 1-6 કલમ, એના પર પ્રભુ અમે અભ્યાસ કરવા માંગીએ છીએ, શોધન, મનન, ચિંતન, અવલોકન કરવા માંગીએ છીએ. કૃપા કરીને અમારી આંખો ઉઘાડો, અમારી સાથે તમારા વચનો મારફતે પ્રભુ તમે વાતચીતને વ્યવહાર કરો, અમારા આત્માને ઢંઢોળો. સાંપ્રત સમયમાં જે જરૂરી બાબતો છે અમારી આગળ તમે ખુલ્લીને પ્રગટ કરો અને એમ કરીને તમે પોતે અમને શીખવો, સમજાવો, બતાવો અને જણાવો એવી અપેક્ષા સાથે, વિશ્વાસની ખાતરી સાથે તમારા પ્રેમાળ હાથમાં અમારી જાતોને સોંપીએ છીએ. પ્રભુ ઈસુના લીધે અમારી પ્રાર્થના સાંભળો અને આમ સર્વનો સ્વીકાર કરો બાપ. આમીન. યોહાનનો પહેલો પત્ર અને તેનો 4 અધ્યાય અને 1-6 કલમ આપણે શાસ્ત્રપાઠ વાંચન તરીકે વાંચ્યું છે. યોહાનનો પહેલા પત્રમાં પણ ઘણી બધી મહત્ત્વની બાબતો આપ સર્વને જોવા મળશે, પણ પ્રેમ જે શબ્દ છે આ શાસ્ત્ર ભાગમાં ઘણી બધી વખત આવે છે, પણ અત્યારે એમાં આપણે નથી જવા માંગતા. પણ આપણે જે 6 કલમ વાંચી છે એના પર સંક્ષિપ્તમાં અભ્યાસકરણ માટે પ્રયાસ કરીશું પ્રભુની કૃપાથી. તો 4 અધ્યાયની પહેલી કલમ એટલે કે શરૂઆત થાય છે તે જુઓ. વાલાઓ, દરેક આત્મા પર વિશ્વાસ ન રાખો. આપણે તો કોઈ પણ આત્મા હોય, પછી ગમે તે આત્મા હોય, પણ એ બધા જ આત્મા પર વિશ્વાસ કરી નાખીએ છીએ. પણ આ પ્રશ્ન હતો એ સમયમાં પણ હતો અને સાંપ્રત સમયમાં, આપણા સમયમાં પણ છે. કારણ કે આપણે એમાં ફસાઈએ છીએ, જોડાઈએ છીએ, દોરાઈએ છીએ અને પછી અટવાઈએ છીએ, ખોવાઈએ છીએ અને પડીએ છીએ ને આથડીએ છીએ. અને એના કારણે એ સમયમાં પણ જે સલાહ, સૂચન, માર્ગદર્શન પ્રભુએ તેના સેવક સેવિકાઓ મારફતે, વચનો મારફતે આપ્યા હતા, એ જ આજે પણ આપણા માટે એટલા જ જરૂરી અને લાગુ પડે છે. અને માટે અને ખાસ કરીને સાંપ્રત સમયમાં જ્યારે પુષ્કળ જ્ઞાન છે, જગત તરફ તમે દ્રષ્ટિ કરશો, આંગળીના ટેરવે જગતભરનું જ્ઞાન તમારી સમક્ષ ઉપલબ્ધ થશે. અત્યારે તમે કોઈ પણ કલમ લો, કોઈ પણ શાસ્ત્ર ભાગ લો, કોઈ પણ શબ્દ લો, એ તમે નેટમાં સર્ચ કરો એટલે એની સામે અસંખ્ય એ શબ્દોને લગતી બાબતો તમારી આગળ ખુલ્લી કરવામાં આવશે. કોઈ કલમ મૂકો, શાસ્ત્ર ભાગ મૂકો, રેફરન્સ મૂકો અને તરત એના સંદર્ભમાં વિષયો, અર્થ અને મનન જે તે ભાષામાં તમે બહુ સારી રીતે સુલભ અને સરળતાથી પ્રાપ્ય કરી શકો છો. અને તેથી એ સંદર્ભમાં હું કહીશ કે પુષ્કળ જ્ઞાન છે. અને તેથી પણ એ
જ્ઞાન અને જે બાબતો મૂકવામાં આવી છે એ જે છે અને જેમ છે તેમ આપણે સ્વીકારી લઈએ છીએ. પણ પ્રભુનું વચન આપણને સ્પષ્ટ કહે છે, અને આ જ વચનો નહીં પણ જૂના કરાર અને નવા કરારમાં તમે જો તાલમેલપૂર્વક અભ્યાસ કરશો વચનોના સંદર્ભમાં, અને સાચું ને ખોટું, જૂઠા અને સાચા, એ સંદર્ભમાં જો અભ્યાસ કરશો તો ઘણું બધું શિક્ષણ એમાં આપવામાં આવ્યું છે અને બહુ સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે કે એ બધું જ ઉપલબ્ધ છે, બહુ સરળતાથી ઉપલબ્ધ છે. અને ઘણી વખત તો આપણે શોધવું નથી પડતું, સામેથી આવે છે. જે સાચું છે એ બહુ જવલ્લે પ્રગટ થાય છે, પણ જે ખોટું ને જૂઠું ને ભ્રષ્ટ ને દુષ્ટ ને બાબતો છે સામેથી આપણે આગળ પ્રગટ થશે અને આપણને એવું લાગશે કે આ જ સાચું છે. અને તેથી લેખક યોહાનના પહેલા પત્રનો જે લેખક છે એ જે શરૂઆત કરતા કહે છે 4થા અધ્યાયની કે વહાલાઓ, દરેક આત્મા પર વિશ્વાસ ન રાખો. એટલે એનો મતલબ એ કે ઘણા બધા આત્માઓ છે. પવિત્ર આત્માની વાત આપણે પછી કરીશું, પણ એ સિવાય પણ ઘણા બધા આત્માઓ છે ને એના સંદર્ભમાં પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાં વિશેષ કરીને નવા કરારમાં પાઉલના પત્રો તમે જોશો તો એ જુદા જુદા બાબતો ત્યાં રજૂ કરવામાં આવી છે. પવિત્ર આત્માના સંદર્ભમાં પણ સંબોધક, સર્વસત્યમાં દોરી જનાર, યથાયોગ્ય સી પ્રાર્થના કરવી, સમજાવનાર, માર્ગદર્શન આપનાર, દોરનાર વગેરે. પણ એ સિવાય પણ બીજા આત્માઓ પણ છે. અને માટે જે અહીંયા લખવામાં આવ્યું છે એ પ્રમાણે કે દરેક આત્મા પર વિશ્વાસ ન રાખો, પણ આત્માઓ દેવ પાસેથી છે કે નહીં એ વિશે તેઓને પારખી જુઓ. બહુ સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે કે દરેક આત્મા પર વિશ્વાસ ન રાખો, પણ આત્માઓ દેવ પાસેથી છે કે નહીં, આ દેવ પાસેથી છે કે નહીં એ વિશે તેઓને પારખી જુઓ. તો પારખું કોણ કરી જાણે? કે જે પારખ શક્તિ જેણે કેળવી હોય. એને સમજાવવા માટે સોનીનો દાખલો હું આપું છું અને અત્યારે પણ આપીશ કે સોનાની પરખ સોનીને, કારણ કે એનો કસબી છે, એનો મહાવરો છે, એનો અભ્યાસ છે, રાત દિવસ એની સાથે જોડાયેલો છે, અને આપણે પકડીશું તો વારંવાર આપણે એને જોવું પડશે, એને સમજવું પડશે, અને તોય આપણે બહુ ચોક્કસ નથી રહી શકતા કે આ પિત્તળ છે કે સોનું છે કે બીજી કોઈ ધાતુ છે. પણ સોની જેનો કસબી છે, કારીગર છે, જેને મહાવરો છે, જેને અભ્યાસ છે, એ હાથમાં લેતા વેત તમને કહી દેશે કે આ સોનું છે કે આ પિત્તળ છે. તો કારણ કે એની પારખ શક્તિ છે, એ પારખી જાણે છે, એ પારખું છે, અને તેથી પારખવાની શક્તિ કેળવવી પડશે. અને તો હું અને તમે જૂઠું અને સાચું, સારું અને ખરાબ એને પારખી શકીશું. અને જો પારખ શક્તિ નથી તો એનો મતલબ એ કે એના માટેનો મહાવરો અથવા તો અભ્યાસ નથી. અને એ પારખ શક્તિ કેળવવા માટે જે જરૂરી બાબતો છે એ સતત ઈશ્વરના લોક સાથેની સંગત, ઈશ્વરના વચનોનો સતત નિયમિત અભ્યાસ, મનન, ચિંતન, શોધન ને અવલોકન. ઇઝરાને વિશે મેં આગળ પણ કહ્યું હતું કે બહુ એના માટે લખ્યું છે કે પ્રવીણ હતો, શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરનાર, પારંગત માણસ, પણ છતાં પણ એ સતત એનો અભ્યાસ ને અવલોકન એ કર્યા કરતો હતો. તો હું ને તમે તો કોઈ મહારત હાસિલ કરી જ નથી.
અને તેથી પહેલી બાબત કે એ પારક શક્તિ કેળવવા માટે, પારખું કરવા માટે, પારક શક્તિ કેળવવા માટે જેમ સોનાની સાથે સતત જોડાયેલો રહે છે, એમ પ્રભુના વચનોની સાથે સતત જોડાયેલા રહેવું પડશે. ઈશ્વરના લોક સાથેની સંગત, ઈશ્વરના વચનોનું સતત નિરંતર અભ્યાસ, અવલોકન, મનન, ચિંતન, એની સાથે સાથે પ્રાર્થનામાં પણ નિયમિતતા, અને ચોથી બાબત ઈશ્વરની અધીનતામાં પણ નિયમિતતા. આ 4 બાબતોમાં આપણા આત્મિક જીવન રૂપી વૃક્ષના મૂળ આપણે ઊંડા ઉતારીશું તો એમાંથી એ રસ, કસ અને પોષણ મેળવી શકીશું. અને એ આત્મિક જીવનરૂપી વૃક્ષ એ ઘટાદાર, લીલુંછમ, હર્યું ભર્યું, અને માત્ર હર્યું ભર્યું જ નહીં, પાંદડા નહીં, પણ ફળ લાવનારું પણ બનશે. અને એ સંદર્ભમાં એ રીતે એ પોષણ, આ બધી બાબતોમાંથી પોષણ મેળવીને એ દ્વારા એ પારક શક્તિ આપણી ખીલશે અને એ આપણને બતાવશે ને જણાવશે કે સાચું શું છે, ખોટું શું છે, સારું શું છે, ખરાબ શું છે, જૂઠા પ્રબોધકો કોણ છે, સાચા પ્રબોધકો કોણ છે. દરેક આત્મા પર વિશ્વાસ ન રાખો, પણ આત્માઓ દેવ પાસેથી છે કે નહીં એ વિશે તેઓને પારખી જુઓ. કેમ કે જગતમાં જૂઠા પ્રબોધકો ઘણા નીકળ્યા છે અને હાલ તો બેસુમાર છે. અને આપણામાંના ઘણા પ્રભુનું વચન પણ કહે છે કે એ સમય એવો આવશે કે જ્યારે ભલભલાના વિશ્વાસમાંથી તેઓ ડગી જશે અને આવા લોકોની વાતોમાં ફસાશે અને નાશ તરફ દોરી જશે. આપણને ખ્યાલ પણ નહીં આવે કે શું છે, વાસ્તવિકતા શું છે. અને તેથી બસ પેલી 4 બાબતો કે ઈશ્વરની આધીનતા, પ્રાર્થના, ઈશ્વરનું વચન, ઈશ્વરની અને ઈશ્વરના લોક સાથેની સંગતમાં નિરંતર રહીશું તો એ મહાવરો, એ અભ્યાસ કરતાં એ મહાવરો આપણે હાસિલ કરી શકીશું અને પારક શક્તિ પણ આપણે કેળવી શકીશું. આગળ જે લખ્યું છે, ઈસુ ખ્રિસ્ત મનુષ્ય દેહમાં આવ્યા છે એવું જે દરેક આત્મા કબૂલ કરે છે તે દેવ પાસેથી છે. એથી તમે દેવનો આત્મા ઓળખી શકો છો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત, ઘણા બધા એવું સ્વીકારે છે અને કેટલાક નથી સ્વીકારતા, તો એના માટેની પણ સ્પષ્ટ બાબતો ત્યાં કહી દેવામાં આવી છે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત મનુષ્ય દેહમાં આવ્યો છે એવું જે દરેક આત્મા કબૂલ કરે છે તે દેવ પાસેથી છે. આત્માને ઓળખવાની પહેલી બાબત કે જે કબૂલ કરે છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ મનુષ્ય દેહમાં આવ્યા છે, અને એની વિપરીત જે દરેક આત્મા ઈસુને કબૂલ કરતો નથી અને તે મનુષ્ય દેહમાં આવ્યો છે એવું સ્વીકારતો નથી, તો તે ત્યાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે તે દેવ પાસેથી નથી. અને તેથી એ પારક શક્તિ, એ પારખું આપણે કઈ રીતે કરી શકીએ, તો આ એની એક બહુ સરસ ચાવી ત્યાં આપી દેવામાં આવી છે કે જે આત્મા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મનુષ્ય દેહમાં આવ્યો છે એવું કબૂલ કરે છે. બહુ સિમ્પલ, સાદી, સરળ ભાષામાં ત્યાં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અને એ પણ આપણે બહુ સરળતાથી સમજી શકીએ એવી રીતે કે જે ઈસુ ખ્રિસ્ત મનુષ્ય દેહમાં આવ્યો છે એવું જે દરેક આત્મા કબૂલ કરે છે તે દેવ પાસેથી છે. અને એથી તમે જાણશો કે એથી
તમે દેવનો આત્મા ઓળખી શકો છો કે હા, આ દેવ પાસેથી આવ્યો છે. અને ત્રીજી બાબતમાં મેં કહ્યું પ્રમાણે વિપરીત, એનાથી વિરુદ્ધ, કે જે દરેક આત્મા ઈસુને કબૂલ કરતો નથી તે દેવ પાસેથી નથી. અને ખ્રિસ્ત વિરોધીના જે આત્મા વિશે તમે સાંભળ્યું કે તે આવે છે તે એ જ છે. બરાબર, ખ્રિસ્ત વિરોધીની વાત આપણે ઘણી બધી વખત સાંભળીએ છીએ, વાંચીએ છીએ. તો એ કોણ છે? તો એની આ સાબિતી, એને ઓળખવાની ચાવી પણ ત્યાં આપી દેવામાં આવી છે કે જે દરેક આત્મા ઈસુને કબૂલ કરતો નથી તે દેવ પાસેથી નથી. અને ખ્રિસ્ત વિરોધીના જે આત્મા વિશે તમે સાંભળ્યું કે તે આવે છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે પણ કહ્યું કે હું જાઉં છું, પણ પછી સંબોધકની વાત કરી કે જે તમને સર્વ સત્યમાં દોરી જશે. બરાબર, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે ગયા, પણ એમના પછી પ્રભુ પવિત્ર આત્મા સદાન માટે આપણી મધ્યે રહેવા માટે મોકલી આપ્યો કે જે આપણું માર્ગદર્શન કરે, જે આપણને સાચા ખોટા ખરાનું સારાનું ભાન કરાવે, આપણા પાપોનું ભાન કરાવે, એ કબૂલ કરવા તરફ આપણને દોરી જાય, એ આપણું માર્ગદર્શન કરે, એ આપણને સલાહ સૂચન ને ચેતવણી આપણને પૂરા પાડે. પણ બીજી તરફ વેરી દુષ્ટ શત્રુ એ પણ એનું કામ કર્યું છે અને એણે પણ મોકલ્યા છે. અને એ ખ્રિસ્ત વિરોધીના જે આત્મા વિશે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે પણ આપણે કહ્યું છે. નવા કરારમાં પણ ઘણી બધી જગ્યાએ એના માટે લખવામાં આવ્યું છે. અને એ ખ્રિસ્ત વિરોધીના જે આત્મા વિશે પ્રભુનું વચન કહે છે કે તમે સાંભળ્યું તે આવે છે તે એ જ છે. કોણ? કે જે ખ્રિસ્તનો નકાર કરે છે, જે ખ્રિસ્તને કબૂલ કરતો નથી, જે ખ્રિસ્તને સ્વીકારતો નથી, જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મનુષ્ય દેહમાં આવ્યા છે એવું સ્વીકારતો નથી, જે કબૂલ કરતો નથી, એ ખ્રિસ્ત વિરોધીનો આત્મા છે. અને તેથી આ બહુ સ્પષ્ટ અને સીધી સરળ ચાવી ત્યાં આપી દેવામાં આવી છે. આગળ વધીને ત્યાં લખ્યું છે તે એ જ છે અને તે હમણાં પણ જગતમાં છે. જેમ પ્રભુ ઈસુએ પોતાના આત્માને સંબોધકને આપણા માટે મોકલી આપ્યો, એમ આ પણ આપણી મધ્ય જ છે, જગતમાં. જો સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે તે હમણાં પણ જગતમાં છે. હવે આપણે આપણા સંદર્ભમાં આપણા સંબંધી થોડું આત્મમંથન કરીએ, વિચારીએ, તપાસ કરીએ કે હું કયા આત્માથી દોરાવું છું. પવિત્ર આત્માથી દોરાવું છું કે જે જગતમાં જે ખ્રિસ્ત વિરોધીનો જે આત્મા છે, આત્મા આજ્ઞા ભંગના દીકરાઓમાં હમણાં પ્રબળ છે. એફેસીના પત્રમાં પણ કહ્યું છે એ પ્રમાણે, અને એને જ આપણે અનુસરીએ છીએ. તો પ્રશ્ન મારા અને તમારા માટે એક વિચારના સ્વરૂપે મૂકીશ કે આપણે કયા આત્માથી દોરાઈએ છીએ, પવિત્ર આત્માથી કે પછી આ આત્માથી દોરાઈએ છીએ જે જગતમાં આપણી સાથે જ છે, આપણી મધ્યે જ છે. સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે તે હમણાં પણ જગતમાં છે. ચોથી કલમ, બાળકો તમે દેવના છો. બાળકો તમે દેવના છો ને તમે તેઓને જીત્યા છે. તેઓને જીત્યા છે. કેમ કે જગતમાં જે છે કોણ? ખ્રિસ્ત વિરોધી અને પેલા જૂઠા આત્મા, એ જે જગતમાં હાલ પણ છે, જગતમાં જ, હમણાં પણ જગતમાં છે, તે જે, કેમ કે જગતમાં જે છે તેના કરતાં તમારામાં જે છે તે મોટો છે. ફરીથી ચોથી કલમ વાંચીશ. બાળકો તમે દેવના છો ને તમે તેઓને જીત્યા છે. કોને? પેલાને, જે જગતમાં છે, જે વિરોધીનો જે આત્મા છે, ખ્રિસ્ત વિરોધીનો જે આત્મા છે, જેના વિશે આપણે સાંભળ્યું છે, તેના માટે લખ્યું છે કે તમે તેઓને જીત્યા છે. કેમ કે જગતમાં જે છે
તેના કરતાં તમારામાં જે છે, કારણ કે કોરિન્થીયોના પત્રમાં લખ્યું છે ને કે તમારામાં ખ્રિસ્તનો આત્મા વસે છે. એ શું તમે નથી જાણતા? આપણું શરીર જે દેવનું મંદિર છે અને એ મંદિરમાં દેવનો આત્મા વસે છે. અને એ સંદર્ભમાં કે તમારામાં જે છે, જગતમાં જે છે, સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે જગતમાં જે છે તેના કરતાં તમારામાં જે છે તે મોટો છે. હાલેલુયા. અને એ આપણને જીત આપે છે, કારણ કે આપણો પ્રભુ એ વિજયવંત પ્રભુ છે. અને તેના પર વિશ્વાસ કરવા દ્વારા પરીક્ષણો છે, સંકટ છે, મુશ્કેલીઓ છે, પ્રશ્નો છે, સમસ્યાઓ છે, પાડી નાખનાર, તોડી નાખનાર, અટવાઈ દેનારી, ભમાવી દેનારી, પાછી લઈ જનારી, નાશ કરી દેનારી ઘણી બધી બાબતો જગતમાં છે એમ લખ્યું છે ને, એ જોર કરે છે ને આપણને લઈ જાય છે. પણ પ્રભુ પવિત્ર આત્મા જે આપણામાં વસે છે અને જે જગતમાં છે તેના કરતાં મોટો છે, એ આપણને લડવા માટે શક્તિ, સામર્થ્ય, બળ, સલાહ, સૂચન, ચેતવણી, માર્ગદર્શન અને દોરવણી આપે છે. અને એના થકી હું ને તમે પવિત્ર આત્મા દ્વારા બળ પ્રાપ્ત કરીને આપણે તેના પર જીત પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. ફરીથી વાંચીશ કે બાળકો, તમે દેવના છો ને તમે તેઓને જીત્યા છે, કેમ કે જગતમાં જે છે તેના કરતાં તમારામાં જે છે તે મોટો છે. 5મી કલમ, તેઓ જગતના છે તેથી તેઓ જગત સંબંધી બોલે છે. કારણ કે તેઓ જગતના છે એટલે જગત સંબંધી જ બોલવાના છે, જગત માટે બોલવાના છે ને જગતનું લઈને બોલવાના છે. તેઓ જગતના છે તેથી તેઓ જગત સંબંધી બોલે છે અને જગત તેઓનું સાંભળે છે. હવે આપણે જો તેમનું સાંભળીએ છીએ તો એનો મતલબ સ્પષ્ટ થાય છે કે આપણે પણ તેના છીએ. જો અહીં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે તેઓ જગતના છે તેથી તેઓ જગત સંબંધી બોલે છે અને જગત તેઓનું સાંભળે છે. આપણે કોનું સાંભળીએ છીએ? આપણે કોને અનુસરીએ છીએ? આપણે કયા આત્માથી દોરાઈએ છીએ? જે પ્રશ્ન મેં શરૂઆતમાં મૂક્યો, અને એના સંદર્ભમાં આ 3 બાબતો સંબંધી પણ વિચાર કરવા માટે હું આપ સર્વને ઉત્તેજન આપું છું. બહુ અઘરું તો છે પણ સાથે સાથે બહુ ઇન્ટરેસ્ટેડ પણ છે. જુઓ, જગતમાં જે છે તેના કરતાં તમારામાં જે છે તે મોટો છે. તેઓ જગતના છે તેથી તેઓ જગત સંબંધી બોલે છે અને જગત તેઓનું સાંભળે છે. અને 6ઠ્ઠી ને છેલ્લી કલમ, આપણે દેવના છીએ. બહુ જ ગજબનું લખ્યું છે. 5મી કલમ જે આખો વિભાગ પાડી દે છે, 2 ભાગમાં વેચી દે છે. જાણે પેલું ચિત્ર માથે લખેલું સુવાર્તા 24-25નો અભ્યાસ કરતા ડાબી તરફના અને જમણી તરફના ઘેટા અને બકરા, એવું ચિત્ર જાણે ઊભું થાય છે. જો 5મી કલમમાં આખું ચિત્ર જુદું છે, વિભાગ જુદો છે. 6ઠ્ઠી કલમમાં આખા લોકો જુદા છે. શું કહે છે કે આપણે દેવના છીએ. જે દેવને ઓળખે છે તે આપણું સાંભળે છે. જે દેવને ઓળખે છે તે આપણું સાંભળે છે. જે દેવનો નથી તે આપણું સાંભળતો નથી. બહુ સ્પષ્ટ રીતે ત્યાં કહી દેવામાં આવ્યું છે કે જે દેવનો નથી તે આપણું સાંભળતો નથી. એથી આપણે સત્યના આત્માને તથા ભ્રાંતિના આત્માને ઓળખી શકીએ છીએ. 2 બાબતો ત્યાં છેલ્લી કલમમાં લખવામાં આવી છે. પહેલી બાબત કે એથી શું થાય છે? પહેલી બાબત, આપણે સત્યના આત્માને તથા બીજી બાબત ભ્રાંતિના આત્માને ઓળખી શકીએ છીએ. આપણે, કારણ કે આપણે દેવના છીએ ને જે દેવને ઓળખે છે તે આપણું સાંભળે છે. જે દેવનો નથી તે આપણું સાંભળતો નથી. અને એથી આપણે
સત્યના આત્માને અને ભ્રાંતિના આત્માને ઓળખી શકીએ છીએ. હવે ફરીથી પેલો પ્રશ્ન કે આપણે કયા આત્માથી દોરાઈએ છીએ? દેવના આત્માથી કે પછી જગતમાં જે છે એ આત્માઓથી? પ્રભુના વચનોમાં ઘણી બધી જગ્યાએ પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાં નવા કરારમાં અને જૂના કરારમાં પણ નવા કરારમાંથી જૂના કરારમાંથી પણ કેટલીક બાબતો હું તમારી આગળ મૂકીને આગળ વધવાના માટે ઝડપથી પ્રયાસ કરીશ. પહેલા સમુએલમાં 16મો અધ્યાય ને તેની 13મી ને 14મી કલમ તમે જોશો તો ત્યાં સાઉલની વાત આવે છે. સાઉલની પાસે પણ દેવનો આત્મા આવતો અને પછી ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે તેની કેટલીક એવી પ્રતિક્રિયાને કારણે સાઉલ પાસેથી દેવનો આત્મા જતો રહેતો હતો. અને સાઉલ પાસેથી જ્યારે દેવનો આત્મા જતો રહ્યો એના કેટલાક કાર્યોને કારણે તો એ દેવનો આત્મા દાઉદ પર આવ્યો અને દાઉદનો અભિષેક થયો અને દાઉદને એ કામ ત્યાં સોંપવામાં આવ્યું છે. બીજો એક પ્રભુના સેવક ન્યાયાધીશોના પુસ્તકોમાં 13મો અધ્યાય ને 24મી કલમથી 25મી કલમ, 14મો અધ્યાય ને 6ઠ્ઠી કલમ, 15મો અધ્યાય ને 14મી કલમમાં સામસૂન પર પણ દેવનો આત્મા આવતો આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને જ્યારે દેવનો આત્મા તેના પર આવતો ત્યારે એ પરાક્રમી કામો કરતો હતો. અને છેલ્લે જ્યારે એની કેટલીક એવી નકારાત્મક બાબતોને કારણે દેવનો આત્મા તેની પાસેથી ચાલ્યો ગયો, તેનું બળ છીનવાઈ ગયું, એને બાંધીને હવે મારવાની છેલ્લી અણીએ પર હતા અને ત્યારે એણે ફરીથી એકવાર દેવને વિનંતી કરીને તેનો આત્મા આવ્યો. અને પછી જે થયું એ આપ સર્વ જાણો છો. એટલે એ ન્યાયાધીશોના પુસ્તકમાં સામસૂનનું જો પાત્ર છે એના સંદર્ભમાં તમે વિચાર કરશો, અભ્યાસ કરશો તો ત્યાં પણ ઘણી બધી જગ્યાએ નોંધ કરવામાં આવી છે કે દેવનો આત્મા સામસૂન પર આવતો અથવા તો દેવનો આત્મા સામસૂન પર આવ્યો અને તેણે આ કામ કર્યું, તેણે પેલું કામ કર્યું. માથીને લખેલી સુવાર્તામાં 3જા અધ્યાયમાં 13મી કલમથી 17મી કલમ તમે જોશો, 4થા અધ્યાયની 1લી ને 2જી કલમ તમે જોશો, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર કબૂતર સ્વરૂપ દેવનો આત્મા આપણે ઉતરતો જોઈ શકીએ છીએ. યોહાનને લખેલી સુવાર્તા તેનો 16મો અધ્યાય અને તેની 7મી કલમથી 15મી કલમમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે, સંબોધક જે સર્વ સત્યમાં તમને દોરી જશે. અને એની વાત ત્યાં કરવામાં આવી છે. એફેસીયોનો પત્ર તેના 5મા અધ્યાયમાં પહેલો અધ્યાય તમે જોશો ને 13મી ને 14મી કલમ, તમે પવિત્ર આત્માથી મુદ્રાંકિત થયા છો. તમે પવિત્ર આત્માથી મુદ્રાંકિત થયા છે અને તે આપણા વારસાનું બ્યાનું છે. તે આપણા વારસાનું બહાનું છે. જે શાસ્ત્રપાઠનો આપણે અભ્યાસ કર્યો છે, યોહાનનો પહેલો પત્ર તેનો 4થો અધ્યાય 1-6, એમાં 13મી કલમ તમે જુઓ તો ત્યાં પણ લખ્યું છે કે આપણે તેનામાં રહીએ છીએ અને તે આપણામાં રહે છે. તે પરથી આપણે જાણીએ છીએ કે તેણે પોતાના પવિત્ર આત્માનું દાન આપણને આપ્યું છે. એના સંદર્ભમાં આપણે થોડી વાર પછી જોવા માટે પ્રયાસ કરીશું. પણ એફેસીયોના પત્રમાં પહેલા અધ્યાયમાં અને 13 અને 14માં પણ લખ્યું છે કે તમે પવિત્ર આત્માથી મુદ્રાંકિત થયા છો અને એ આપણા વારસાનું બ્યાનું છે. અને એ જ પ્રમાણે એફેસીયોના પત્ર 4 અને 30માં લખવામાં આવ્યું છે કે ઉદ્ધારના દહાડને સારું તમને મુદ્રાંકિત કરનાર દેવના આત્માને તમે ખિન્ન ન કરો. આપણા એવા ઘણા બધા એવા કૃત્યો હોય છે, અપકૃત્યો હોય છે, એવી ક્રિયાઓ હોય છે, એવી નકારાત્મક બાબતો હોય છે જેના કારણે ઈશ્વરનો આત્મા, કારણ કે તે શુદ્ધ છે ને પવિત્ર છે, અને જ્યાં શુદ્ધતા હોય, જ્યાં પવિત્રતા હોય ત્યાં જ દેવનો આત્મા, કારણ કે પ્રભુનું વચન કહે છે કે હું જેવો પવિત્ર છું તેવા તમે પણ પવિત્ર થાઓ. અને માટે એ જે શુદ્ધતા અને પવિત્રતા જેને પસંદ છે, એ જ્યાં શુદ્ધતા અને પવિત્રતા છે ત્યાં જ એ રહી શકે.
અને જો આપણે એ પ્રમાણે જે આપણું શરીર જે જ્યાં દેવનો આત્મા રહે છે, પણ એ ક્યારે રહી શકે કે જ્યારે તે ત્યાં ઉતરી શકે. ક્યારે ઉતરી શકે કે જ્યારે ત્યાં શુદ્ધતા અને પવિત્રતા હશે. જૂના કરારમાં જો તમને યાદ હોય તો મેં બહુ ઘણા સમય પહેલાં મનન કરાવ્યું હતું કે ઉત્પત્તિના પુસ્તકમાંથી કબૂતરને પગનું તળિયું મૂકવાની જગા મળી નહીં ને એ વહાણમાં પાછું આવ્યું. ઈશ્વર પ્રભુ પવિત્ર આત્માએ હંમેશના માટે સદાના માટે સંબોધક એ પવિત્ર આત્મા જે સર્વ સત્યમાં મને તમને આપણ સર્વને દોરી જાય છે એ મોકલી આપ્યો છે. પણ આપણા કાળા કામને કારણે આપણી ભ્રષ્ટ ને દુષ્ટતા અને પાપમય પાપાચાર દુરાચાર અને એવી બાબતોને કારણે એ ખિન્ન થઈને આપણી પાસેથી ચાલ્યો જાય છે. એ વારે વારે આપણા હૃદયના દ્વારે ટકોરા મારે છે, ખટખટાવે છે અને કે જે ખોલને દરવાજો એ આવવા માહે ચાહે. પણ આપણે અંદરથી એવા સજળ બંબ રીતે આપણા હૃદયના દ્વારોને બંધ કરી દીધા છે. એનું કારણ છે કે અંદર હજુ પણ પેલો ચોર સંતાઈને અંદરથી કુંડી મારીને ભરાઈને બેઠો છે અને બહાર જાય તો શુદ્ધ અને પવિત્રતા આવશે, શુદ્ધતા અને પવિત્રતા આવશે. અને જ્યાં પવિત્રતા હશે, શુદ્ધતા હશે, જ્યાં આવી નકારાત્મક બાબતો નહીં હશે, જે ઈશ્વરને નથી ગમતી, નથી પસંદ એવી બાબતો હશે નહીં, ત્યાં પ્રભુ પવિત્ર આત્મા ઉતરી શકશે અને સદાનો વાસો 1-2 દિવસ પૂરતા નહીં. હું વારંવાર કહું છું કે પ્રભુ પવિત્ર આત્મા મહેમાન તરીકે નહીં, આપણે કહીએ કે આવો અને આપણે કહીએ કે જાઓ નહીં. સદાનો વાસો કરવાના માટે આપણા મધ્યે આપણામાં રહેવા આવવા માંગે છે કે જેથી કરીને હંમેશા મહેમાન તરીકે નહીં, 1-2 દિવસના મહેમાન તરીકે નહીં, પણ હંમેશના માટે ત્યાં વાસો કરે અને મારા તમારા આપણા જીવનોનું એ સંચાલન કરે અને તેમના મહિમાન માટે આપણો ઉપયોગ કરે. મુદ્રાંકિત કરનાર, જો એફેસીના પત્રનો લેખક કહે છે કે પવિત્ર આત્માથી મુદ્રાંકિત તમે થયા છો અને એ આપણા વારસાનું બયાનો છે, આપણને બહાનું આપવામાં આવ્યું છે. એ પ્રમાણે એફેસી 4:30 ઉદ્ધારના દહાડને સારું મુદ્રાંકિત કરનાર દેવના આત્માને ખિન્ન ન કરો. અને એ જ પ્રમાણે એફેસીઓના પત્ર 5:18 કહ્યું છે પ્રમાણે કે મદ્યપાન કરીને મસ્ત ન થાઓ, એ દુર્વ્યસન છે, પણ પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થાઓ. પણ ફરીને એક જ વાત કે પવિત્ર આત્માથી આપણે ભરપૂર ક્યારે થઈ શકીશું કે જ્યારે પવિત્ર આત્મા ઉતરી શકશે, એને પગ મૂકવાનું તળિયું મળશે. એ ત્યારે મળશે કે જ્યારે અંદર શુદ્ધતા અને પવિત્રતા હશે, એને રહેવા લાયક જગ્યા મળશે, સદાનો વાસો કરશે, મુદ્રાંકિત કરશે અને એ ત્યારે આપણે પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થઈશું. અને આ બધી બાબતો હશે જે શરૂઆતમાં મેં 4 બાબતો કહી: ઈશ્વરની અને ઈશ્વરના લોક સાથેની સંગત, ઈશ્વરની આધીનતા, ઈશ્વરનું નિરંતર વચન, અભ્યાસ, મનન, શોધન, ચિંતન અને પ્રાર્થના. એની સાથે સાથે આ બધી 4 બાબતો હશે, નિરંતર આપણે નિત્ય એનામાં કાયમ રહીશું, તો પ્રભુ પવિત્ર આત્મા મુદ્રાંકિત કરનાર, સર્વ સત્યમાં દોરી જનાર, એ સંબોધક, એ સદાનો વાસો ત્યાં મારાને તમારા જીવનમાં કરી શકશે. અને એ રીતે પ્રભુ પવિત્ર આત્માથી આપણે ભરપૂર થઈશું અને ત્યારે આપણને સારા ખોટા સાચા નરસાનું ભાન થશે અને આપણી પારક શક્તિ એ રીતે કેળવાશે અને આપણે ઘડાઈશું. અને દેવ પાસેથી, આ આત્મા દેવ પાસેથી છે કે જગત તરફથી છે, એ આપણે ઓળખી શકીશું. અને તેથી પારક શક્તિ કેળવવા માટે આપણે આ બાબતોમાં આપણા મૂળ ઊંડા ઉતારવા પડશે. સત્યનો આત્મા કે ભ્રાંતિનો આત્મા
પારક શક્તિ કેળવવી પડશે. અને એ જ પ્રમાણે 13મી કલમ જે આપણે વાંચીએ છીએ એ જોઈને પછી હું મનન બંધ કરવા માટે પ્રયાસ કરીશ. ત્યાં લખ્યું છે, આપણે તેનામાં રહીએ છીએ, તે આપણામાં રહે છે, તે પરથી આપણે જાણીએ છીએ કે તેણે પોતાનો પવિત્ર આત્માનું દાન આપણને આપ્યું છે. હાલેલુયા. હેલો. આ સાબિતી અથવા તો આ નિશાની છે. ફરીથી વાંચીશ તો થોડું સ્પષ્ટ થશે કે આપણે તેનામાં રહીએ છીએ ને તે આપણામાં રહે છે, તે પરથી આપણે જાણીએ છીએ કે તેણે પોતાનો પવિત્ર આત્માનું દાન આપણને આપ્યું છે. હું તેનામાં અને તે મારામાં. અને ત્યારે એ પરથી આપણે જાણી શકીએ છીએ કે તેણે એટલે કે ઈશ્વરે પોતાનો પવિત્ર આત્માનું દાન આપણને આપ્યું છે અને એનાથી આપણે ભરપૂર થયા છે. અને પવિત્ર આત્મા હું તેનામાં અને તે મારામાં હશે. અને ત્યારે એ ગુણ લક્ષણો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં જે હતા અને છે એ મારા અને તમારામાં પ્રદીપ્ત થશે, દેખાશે અને એ સાક્ષી ઉભરી આવશે અને એ અસર લોકો પર પડશે. અને પ્રભુનું વચન માથી 5:16 કહે છે કે એ દ્વારા લોકો તમારા આકાશમાંના બાપની સ્તુતિ અને મહિમા કરશે. વાલા ભાઈ બહેનો, 14મી કલમ પણ વાંચી લઈ તો ત્યાં લખ્યું છે કે અમે જોયું છે અને સાક્ષી પૂરીએ છે કે પિતાએ પુત્રને જગતનો તારનાર થવા મોકલ્યો છે. ઈસુ દેવનો પુત્ર છે એવું જે કોઈ કબૂલ કરે છે તેનામાં દેવ રહે છે તથા તે દેવમાં રહે છે. અને તેથી હું તેનામાં અને તે મારામાં. અને એના પરથી આપણે જાણીએ છીએ કે તેણે પોતાનો પવિત્ર આત્મા આપણને દાન તરીકે આપ્યો છે. અને તેથી ઘણી બધી વખત પવિત્ર આત્માના સંદર્ભમાં ઘણી બધી ખોટી ગેરસમજણો અને ખોટું શિક્ષણ અને અત્યારે તો જગતમાં પુષ્કળ આ પ્રકારનું છે. અને તેથી પ્રભુ પવિત્ર આત્માના સંદર્ભમાં પણ ઘણી બધી વખત જે ભ્રમણાઓ છે, ગેરસમજણો છે, ગેરસમજ છે અને સાથે સાથે મજાક ને મસ્કરી ભર્યું વાતાવરણ છે. અને તેથી આ સંદર્ભમાં પણ આપણે આ દિવસોમાં શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવો પડશે, વિચારવું પડશે, પ્રાર્થના સાથે પ્રભુ પવિત્ર આત્માના માર્ગદર્શન ને પ્રકાશમાં આ વિષયના સંદર્ભમાં જોવા માટે અને સાથે સાથે પ્રાર્થના સહિત એમાં આગળ ઊંડા ઉતરવા માટે પ્રયાસ કરવાનો રહેશે, જેથી કરીને સારા ખોટાનું, સાચા ખોટાનું અને સારા નરસાનું એ આપણને ભાન કરાવતા રહે. અને જ્યારે એ હું તેનામાં હોઈશ અને તે મારામાં હશે ત્યારે એ બાબતો શક્ય બનશે. બાકી જે કંઈ પણ આવશે એ બધાનો આપણે સ્વીકાર કરી લઈશું અને એનું પરિણામ એ આવશે કે આપણે જેમ લખ્યું છે પ્રમાણે જેમ વાય છે તેમ ઝોલા ખાનાર એ બરુ અથવા તો ઘાસ અથવા તો એવા છોડ જેવા આપણે બનીશું કે આ તરફ વાસે તો આ તરફ આપણે નમી જઈશું અને આ તરફ વાસે તો આ તરફ આપણે નમી જઈશું. પણ જાગતિક આ બાબતો નહીં, પરંતુ પ્રભુ તરફથી, દેવ તરફથી જે આત્મા, પવિત્ર આત્મા એ આપણામાં હશે ત્યારે એ પારક શક્તિ હું ને તમે કેળવી શકીશું. ફરીથી પહેલી કલમ વાંચીને પછી આપણે મનન બંધ કરીશું અને પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. વાલાઓ, દરેક આત્મા પર વિશ્વાસ ન રાખો, પણ આત્માઓ દેવ પાસેથી છે કે નહીં
એ વિશે તેઓને પારખી જુઓ, કેમ કે જગતમાં જૂઠા પ્રબોધકો ઘણા નીકળ્યા છે. છેલ્લી એક વાત કહીને હું મનન બંધ કરીશ. MNP અગાઉ પણ મેં કદાચ કહ્યું છે, મોબાઈલ નંબર પોર્ટેબિલિટી. એટલે માનો કે એક નેટવર્કમાં આપણને સંતોષ ન થયો તો આપણે બીજા કોઈક નેટવર્કમાં જોડાઈએ છીએ, અને પછી એમાં પણ સંતોષ ન થયો તો પછી બીજા કોઈક નેટવર્કની સાથે આપણે જોડાઈએ છીએ. નંબર આપણો એ જ રહે છે, પણ કંપની બદલાય છે. સમજવા પ્રયાસ કરજો. નંબર એ જ રહે છે, કંપની બદલાય છે. અને અત્યારે તો કંપનીઓ MNP કરવા માટે જબરજસ્ત સ્કીમ પણ આપે છે, ભેટો પણ આપે છે, સવલતો પણ આપે છે, અને કેટલાક તો ખાલી પણ દર મહિને 2 મહિને MNP કરાવતા હોય છે કે જેથી કરીને પેલી ભેટો લઈ શકાય. સમજો છો હું શું કહેવા માગું છું? એટલે આધ્યાત્મિક બાબતોમાં પણ આત્મિક બાબતોમાં પણ અને MNP થઈ રહ્યા છે કે આ સંસ્થામાં, આ ચર્ચમાં અહીંયા સંતોષ ના મળે, અહીંયા આપણી નોંધ લેવામાં ન આવે, અહીંયા આપણને કંઈક માન સ્થાન ન મળે, અસંતોષ ઊભો થાય તો ત્યાં જવું, ત્યાં એ કંઈક વાંકું પડે અથવા તો અસંતોષ થાય તો બીજી કોઈક સંસ્થા સાથે જોડાવું. એટલે આપણે MNP કર્યા જ કરીએ છીએ. ટાવર પકડવા માટે આપણે મહેનત કરીએ છીએ, ને એનું કારણ છે કે હજી આપણે સ્થિર નથી. અને એના મૂળમાં વિચાર કરીને, એના સંદર્ભમાં વિચાર કરવા માટે પ્રયાસ કરશો તો જે મૂળ બાબતો, જે હું વારંવાર કહું છું, ઈશ્વરની ને ઈશ્વરના લોક સાથેની સંગત, ઈશ્વરની અધીનતા, પ્રાર્થના અને પ્રભુનું વચન, અને એની સાથે સાથે પ્રભુ પવિત્ર આત્મા સંબોધક જે સર્વ સત્યમાં દોરી જાય છે, એ આપણી પાસે નથી તો આપણે એ પારક શક્તિ કેળવી શકતા નથી. અને પારક શક્તિના અભાવે કોઈ પણ આત્મા પર હું ને તમે વિશ્વાસ, આંધળોક્યો વિશ્વાસ કરી બેસીએ છીએ, અને પરિણામ આપણી સામે આવે છે. અને તેથી પ્રભુ પવિત્ર આત્મા અને પરમેશ્વર તેમના વચનો મારફતે આપણી સાથે આજે એ જ વાતચીતને વ્યવહાર કરવા માંગે છે કે આપણે આ બાબતોમાં આપણા મૂળ ઊંડા ઉતારીએ, સ્થિર બનીએ, મજબૂત વિશ્વાસ કરીએ, પારક શક્તિ કેળવીએ કે જેથી કરીને સારા ખોટાનું, સાચા અને જૂઠાનું આપણે પારખી શકીએ. પ્રભુ પિતા પરમેશ્વર આપણ સર્વને આ બાબતો સમજવાના માટે તેમની કૃપા આપો, માર્ગદર્શન દોરવણી આપો. નમીએ પ્રાર્થના કરીએ. ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્યસન પર બિરાજમાન અમારા જીવનના સ્વામી અને અમારા પ્રભુ, મૂલ્યવાન સમય, સંગત ને તકને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. આ સંધ્યા સમયે પ્રભુ તમારા બાળકો તરીકે જુદી જુદી જગ્યાએથી અમે એકત્ર મળીને આ ટેકનોલોજીના માધ્યમથી અમારી ટેકનિકલ ટીમની સખત મહેનત અને પરિશ્રમના પરિપાક સ્વરૂપે અને તમારા બાળકોની સતત પ્રાર્થના અને મહેનતના ભાગ સ્વરૂપે આ સંગતનો આનંદ અને આશીર્વાદ અમને પ્રાપ્ત થયો. અને આજે અમે બાઇબલ અભ્યાસ કરી શક્યા, અને તેમાંથી તમારા વચનો મારફતે તમે અમારી સાથે વાતચીતને વ્યવહાર કર્યો. અમે આભાર માનીએ છીએ. પવિત્ર આત્માના સંદર્ભમાં ફરીને એકવાર નવેસરથી વિચાર કરવા પ્રભુ અમારી સહાય અને મદદ કરો. પ્રભુ, જગતમાં છીએ અને જગત અમારી સામે છે, અને જગતમાં ઘણું બધું છે, અને પણ પ્રભુ તમારું વચન અમને ઉત્તેજન આપે છે કે જગતમાં જે છે એના કરતાં તમારામાં છે એ મોટો છે. અને તેથી અમે પણ વિશ્વાસને ખાતરી રાખીએ છીએ કે હા, અમારામાં જે છે તે મોટો છે. જગતમાં જે છે તેના કરતાં અમારામાં જે છે તે મોટો છે. હે પ્રભુ પિતા પરમેશ્વર, અમને એ પારક શક્તિ કેળવાની પ્રભુ કોને તમે પૂરી પાડો. અને પ્રભુ અમે સતત તમારી અને તમારા લોક સાથેની સંગત, પ્રાર્થના, બાઇબલ વાંચન અને તમારી આધીનતામાં અમારા આત્મિક મૂળ ઊંડા ઉતારીએ, પોષણ મેળવીએ અને સ્થિર અને મજબૂત થઈએ, ફળવંત બનીએ. અને પ્રભુ અમે પારક શક્તિ કેળવીને
અને તમારા તરફથી મળેલા આત્મા, પવિત્ર આત્માના પ્રકાશમાં પ્રભુ ચાલનારા તમારા બાળકો બનીએ અને સ્થિર અને મજબૂતાઈ પ્રાપ્ત કરીને પ્રભુ અમે આગળ વધીએ અને બીજાઓના માટે પણ પ્રભુ અમે આદર્શ નમૂનો મૂકી શકીએ, સાક્ષીરૂપ બની શકીએ અને તમારી તરફ દોરનારા બની શકીએ એવી કૃપાની યાચના કરતા અમે સગળા તમારા પ્રેમાળ હાથમાં સોંપાય છે. પ્રભુ ઈસુના લીધે અમારી પ્રાર્થના સાંભળો અને આમ સર્વનો સ્વીકાર કરો બાપ. आमीन. धन्यवाद. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू. मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, वो रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला 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 यीशु है रखवाला. हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे. रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला 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 यीशु है रखवाला. जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा. रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला 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 यीशु है रखवाला. वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है,
रखवाला 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 यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला।